سسٹم دکھائی دیتا ہو وہ سب کے سب ننگا رہے. اتنا ٹائٹ فٹنگ نقاب ہے کہ پتا چل رہا ہے کہاں اونچ بات کہاں کھال بات نہیں, کہاں اوپر بات کہاں نیچے بات, کہاں موٹاپن بات کہاں پتلاپن تھا. میرے نبی نے بیان فرمایا قربان جائیے ایسے رہنا بھی ننگا ہے. اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ پیغام دیتے جا رہا ہوں, یہ پیغام دیتے جا رہا ہوں. اے میری ماں بہنیں اپنے آنچلوں کو سنبھال کر رکھنا. اے میری اور ماں بہنیں اپنے دوپٹے کو سنبھال کر رکھنا. اے میری ماں بہنیں نقاب پہنتی ہے بیٹی نقاب کو چلا دو, سیٹنگ نقاب کو چلا دو, ڈیزائنی نقاب کو چلا دو. ایسا نقاب پہنو جو سر سے لے کر پاؤں تک برابر ہو, نہ پتا چلے کہاں چڑھاؤ ہے کہاں اتراؤ ہے, کہاں لمبائی ہے کہاں چوڑائی ہے, کہاں موٹاپن ہے کہاں گہراپن ہے, کہاں پر پتلاپن ہے. ایسا نقاب کو آگ لگا دو. اسی لیے میں نے کہا ایسے برقع میں لگ جائے آگ رہے جس نے برقعے کا لوٹ لیا سہاگ رہے. ایسے برقعے نے برقعے کا سہاگ لوٹ لیا. برقعے کا جو مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو گیا. جو نقاب کا مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. نقاب پہنے بھی ہیں, ننگے بھی ہیں, اور اس گناہ میں ہم شامل بھی ہیں, ملوث بھی ہیں. اس لیے میری اور ماں بہنیں وقت کی قلت ہے, ہم سنبھلتے جائیں اور بچتے جائیں. میری بہن میری فاطمہ نصیحت کرتی ہے کہ میں اگر مروں تو مجھ پہ ایک روایت میں ہے کہ مجھ کو میرے جنازے کو رات نہ لے جانا, اور میرے جنازے میں وہ لوگ جائیں. کون لوگ جائیں؟ جو محرمات میں سے ہو, محرمات میں سے نہیں. میرے جنازے میں وہ لوگ جائیں جن سے میرا نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے. ویسے لوگ میرے جنازے میں جائیں. لیکن آج اس مسلمان کو کیا کہیے گا؟ یہ مسلمان کوئی مرد مرتا ہے تو عورتیں منہ اٹھا کر دیکھتی ہے, کفن اٹھا کے دیکھتی ہے. رات ہی میں نے پروگرام میں والمیکی نگر میں بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کیا ایک شعر سنا دو میرے دوستوں, کیا کہ میں نے رات نظامت کرنا ہے میرا کام, نعمت اللہ رحمانی ہے میرا نام, موسیڑھا ہے میرا مقام, سیتا مڑھی ہے ضلع کا نام. تشریف لائیے شاعر اسلام, نوازیں گے آپ تمام. اب نعمت اللہ رحمانی کو دیجئے رہائی پا کر وہ تو اپنے گھر گیا. رہائی پا کر وہ تو اپنے گھر گیا. اگر جو مومن ہوگا اس کا جینا بھی جینے کی طرح ہوگا, اور اس کا مرنا بھی ارے مچل کے بولے اس کا مرنا بھی جینے کی طرح ہوگا. کیوں کہ میرے آقا نے بیان فرمایا الموت جسر نیس الحبیب الحبیب, الموت جسر نیس الحبیب الحبیب. کہ موت ایک لفٹ ہے, جب موت آتی ہے تو حبیب کو محبوب سے ملاتی ہے اور محبوب کو میرے حبیب سے ملاتی ہے. ایک بندے کو خدا سے ملاتا ہے اور بندے کا ہے خدا سے ملتا ہے. ارے کہیے نا سبحان اللہ. اور آگے میں نے کہا تھا کیا, اب بابو سنیے شہزاد بابو, کیا بہت شعر سنے, یہ شعر سنیے کیا کہ میں اپنے گناہوں پہ نادم شرمسار ہو کے آیا ہوں. ناظرین صاحب میں اپنے گناہوں پہ نادم شرمسار ہو کے آیا ہوں. میں اپنے گناہوں پہ نادم شرمسار ہو کے آیا ہوں. میں اپنے گناہوں پہ نادم شرمسار ہو کے آیا ہوں. گناہوں کی بوجھ نے مجھ کو چلنے نہ دیا تو میں تیرے کندھوں پہ سوار آیا ہوں. گناہوں کی بوجھ نے چلنے نہ دیا میں تیرے کندھوں پہ سوار ہو کے آیا ہوں. آگے دوسرا شاعر کہتا ہے کیا کہ میں اپنی گناہوں پہ نادم شرمسار ہو کے آیا ہوں. میں اپنے گناہوں پہ نادم شرمسار ہو کے آیا ہوں. مارے گناہ کے شر سے کفن میں منہ چھپائے آیا ہوں. ارے کفن میں منہ چھپائے کیا کہنے. جب آدمی مرتا ہے تو میرے دوستوں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ میری بہن کا جنازہ جا رہا ہے. فرما رہی ہے کیا, وصیت کر کے جا رہی ہے, مرنے سے پہلے نصیحت کر کے جا رہی ہے. سنو میرے جنازے میں کوئی غیر مرد نہ جائے. اور آج غیر مرد آنچل کیا ہے, کیا کفن اٹھا کے دیکھتے ہیں, کفن اٹھا کے دیکھتے ہیں, اور جنازے کو رکوا کر دیکھتے ہیں. تنی منہ دیکھ لیتی, تنی منہ دیکھ لیتی. افسوس یہ حالات پر کہ مولانا صاحب بھی دیکھتے ہیں, امام صاحب بھی دیکھتے ہیں, بابا بھی دیکھتے ہیں, بیٹا بھی دیکھتے ہیں, بھیا بھی دیکھتے ہیں, بہن بھی دیکھتی ہے. کوئی نہیں روکتی ہے کہ منہ اٹھا کر مت دیکھو. اور غیر مرد کو غیر عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے, اور غیر مرد کو عورت کو بھی
देखना जायज नहीं है, लेकिन मर भी जाता मेरे हटैबा हो तनी मुँह देख ली, तनी हटैबा हो मुँह देख ली। किसी शायर ने कहा था क्या अजीब मेजबां है, सारे मेहमान उसके घर आ रहे हैं। अजीब मेजबां है, मेजबां समझ रहे हैं ना, सारे मेहमान उसके क्या जब का गांव नगर में हो जाए हल्ला, देहिया जब कार हो जाए गांव नगर में क्या हो जाए हल्ला हो जाए, देहिया बाहर जब पल्ला हो जाए और हर मस्जिद से ऐलान रोके लगी, मोहतरम हजरात एक जरूरी ऐलान, फला साहब का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वही शायर कहता है क्या दहिया कार हो जाए पल्ला, गांव नगर में हो जाए हल्ला, का हल्ला हो जाए। उसी मेजबान को शायर कहता है अजीब मेजबान है, सारे मेहमान उसके घर आ रहे हैं, खबर लगी है फला का इंतकाल हुआ, जो मेहमान जहाँ है दौड़ दौड़ के आता है, जाता मेजबान के घर आता है, लेकिन अजीब मेजबान है वो तो अपने घर जाता है, अजीब मेजबान है जो अपने घर जा रहा है। सारे लोग उसके घर आ रहे हैं और मेजबान इतना अनोखा है, न आँख खोलता है न बोलता है, लोग कपन हटा हटा के उसके मुंह देखते हैं, लेकिन मरने वाला पल के उठाकर वो अजीब मेजबान है और अजीब ये मेहमान है, उसके घर जा रहे हैं और मेजबान क्या है अपने घर खबर की तैयारी हो जा रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, तो क्या है कफन पहनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है और फिर उसको बेहोश उठाकर कब्रिस्तान तक ले जा रहा है। जरा सोचिए वो मेजबान कैसा है, वो मेहमान कैसा है। इसलिए मुसलमानों एक नसीहत दे रहा हूँ क्या कि जिसको देखना जायज हो वही देखना, जिसको देखना जायज नहीं है, जब मरने के बाद किसी गैर मर्द को औरत को देखना जायज नहीं है, तो क्या जिंदगी में कोई मर्द को किसी मर्द को देखने की इजाजत है? हरगिज़ नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरी माँ और बहनें अपनी इज्जत को बचा के रखना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल हया व शुअबतुन मिनल ईमान, अल हया व शुअबतुन मिनल ईमान, हया को बाकी रखना। हया ईमान का एक पार्ट है, एक जुज है, एक अंग है, एक हिस्सा है। जिससे हया फौत हो गई फातल हया फल बाशितुन, जिस औरत की हया फौत हो जाती है दुनिया की कोई से कोई क्राइम कर सकती है, कोई से कोई जराइम कर सकती है, कोई से कोई काला कारनामा कर सकती है, कोई से भी काला करतूत कर सकती है, कोई भी अपनी इज्जतों को गंवा सकती है। इसलिए मेरी माँ और बहनें अपनी उस आंखों से हया को सजाए रखना, अपनी आंखों में हया को बचा कर रखना, अपनी जिंदगी में हया को पकड़े रखना, हया के दामन को छूटने मत देना। अगर हयादार हो तो सच कहता हो फरिश्ते भी तुझ पर बशर करेंगे, अल्लाह की रहमतों के अंदर रहोगी, अल्लाह की बरकतें तेरे अंदर रहेगी। इसलिए मेरे माँ और बहनों सुनो सुनो बता रहा हूँ क्या जुबैदा का वाकया लिखा साहब क्या है, एक किताब ने लिखा जुबैदा का वाकया कि जुबैदा एक बार आजान हो रही है और आप सब पता है जब आजान हो रही है जुबैदा किस सर से आंचल रुक गया है, गिर गया है, कैसे मुअज्जिन आजान देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फौरन जुबैदा हारून रशीद की बीवी आंचल को फौरन उठाकर अपने सर पर रख लेती है। लिखा है कि अल्लाह को यादा इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने बीबी जुबैदा को सिर्फ सर पे आंचल रखने की वजह से, दुपट्टा रखने की वजह से अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत अता फरमा दी। कुर्बान जाइए मेरी माँ और बहनें, अपनी आंचलों को संभाल कर रखो, अपनी दुपट्टे को संभाल कर रखो, और जो अपने दुपट्टे और आंचलों को संभाल कर रखती है निकाबों को बाकी रखती है, हिजाबों को बाकी रखती है, पर्दे का ख्याल करती है, पर्दे का एहतराम करती है। लेकिन अफसोस 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 आज के इस मुसलमान पर, माफ कीजिएगा, आज कोई मुसलमान के घर जाएंगे तो क्या घर पे पर्दा है, किस पे पर्दा है, घर पे पर्दा है। जाइए तो टीवी पे पर्दा है, किस पे पर्दा है, टीवी पे पर्दा है। जाइए तो जंगला पे पर्दा है, खिड़की पर पर्दा है। जाइए तो पता चला नेमत खाना पर, जिसमें खाना रखा जाता है उस पर पर्दा है। जाइए घर के पेटी पे पर्दा है, किस पे पर्दा है, पेटी पर पर्दा है। जाइए बक्सा पे पर्दा है, जहाँ जाइए घर में पर्दा ही पर्दा दिखाई देगा। लेकिन जिसको होना चाहिए पर्दे में वही पर्दा दिखाई देता है। हाय मुसलमान, तेरे घर पे पर्दे हैं, खिड़की पे पर्दे हैं, अलमारी पे पर्दे हैं, पेटी पे पर्दे हैं, टीवी पे पर्दे हैं, लेकिन अफसोस कि तेरे बेटी और तेरे बहू पर पर्दे नहीं।
मैं सच कहता हूँ कि उनका है खिड़कियों पर पर्दा रहे न रहे याद रखना, अलमारियों पर पर्दा रखना जरूरी नहीं है, वो तो फजूल खर्ची है। बेटियों पर पर्दा रखना जरूरी नहीं, वो तो फजूल खर्ची है। फरमाया कि उस पर पर्दा रहे न रहे, अपनी बेटी बहू बहनों पर पर्दा रखना। कहिए इंशाअल्लाह घर पे भी पर्दा होगा, दरवाजे पर भी पर्दा होगा, और बेटी बहू बहन बीवी पर भी पर्दा होगा। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। पर्दे में रहूंगा, इज्जत के साथ रहूंगा, इज्जत के साथ जीऊंगा और इज्जत के साथ मरूंगा। हमेशा ये तहैया करें, अपनी इज्जतों को बचाने की कोशिश करें, और याद रखिए अपनी इज्जत का बचाना भी जिहाद है। अगर कोई औरत, क्या अगर कोई लड़की, कोई बीवी, कोई बहन, कोई खवातीन अपनी इज्जत को बचाते बचाते मर जाती है, तो तमाम फुक़हा ने लिखा है उस औरत का शुमार शहीदा में होगा और शहादत में उसका नाम लिखा जाएगा। उस औरत का मकाम शहादत में लिखा जाएगा और मकाम शहादत में पहुंच जाएगी। जो शहीद के साथ बर्ताव किया जाता है, वही बर्ताव एक अपनी खवातीन की इज्जत की हिफाजत में, एक खातून की अपनी इज्जत को बचाने में, अपनी इज्जत की देख रेख करने में। अगर जान जाती है तो जाए, ऐसी जान कुर्बान। मैंने कहा था क्या दीन की हिफाजत के लिए हम अपनी जान दे देंगे? अरे दीन की हिफाजत के लिए हम अपनी जान दे देंगे। हम काफिले हुसैनी है, हम तो सारा खानदान क्या कहना है, हम वो है कि अपने दीन, अपने शरीयत की हिफाजत के लिए क्या कर देंगे? हमारी जान की क्या हकीकत है? हम कहे काफिले हुसैनी वाले हैं, हजरत हुसैन की तरह दीन की हिफाजत के लिए मैं अपनी जान तो दूर की बात, मैं अपने खानदान की परवाह नहीं करूंगा, और खानदान के बिना परवाह किए मैं दीन की हिफाजत करूंगा। मुसलमान को भी ऐसा ही होना चाहिए कि मैं अपनी दीन की हिफाजत के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, अपनी दीन की हिफाजत के लिए मैं जान दे दूंगा। ये जान क्या है? मैं काफिले हुसैनी हूँ, सारा खानदान दे दूंगा। मैं काफिले हुसैनी हूँ, सारा खानदान दे दूंगा। इसलिए मुसलमानों, अपनी इज्जत, अपने आबरू, अपनी जान, अपने माल, अपनी इबादतगाह, अपनी शायर, अपनी क्या है, इन चीजों की हिफाजत के लिए हम अगर हिफाजत करते करते जान दे देते हैं तो हमको शहादत का मकाम मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हम और आप अपनी इज्जत की हिफाजत, अपनी आबरू की हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत, अपनी माल की हिफाजत, अपनी इबादतगाह की हिफाजत, अपने मदारिस, अपने खानगाह, अपने दरसगाह, अपने मकबरा, इन सारी चीजों की हिफाजत के लिए हमको और आपको क्या है, फिक्र करनी होगी। हमको और आपको इस तरह से मुसम्मम करना होगा, इसकी हम हिफाजत करेंगे। आइए मेरे दोस्तों, अपनी बातों को खत्म करते हुए दुआ तक ले चलना चाहता हूँ, और आज की इस रात के पैगाम से इतना देर जगह है, एक और पैगाम देते हुए मैं आपसे जुदा होना चाहता हूँ। आखिरी मेरा पैगाम ये है कि मेरे दोस्तों, आज मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे बहुएं, मेरी खातिन, मेरी औरतें आज कहाँ इर्तिदाद के करीब जा रही है, मुर्तद हो रही है, घरों के घर जा रही है, इज्जतों को नीलाम कर रही है, खानदानों को बर्बाद कर रही है, खानदानों को तहस नहस कर रही है, ईमान से बेईमान हो रही है, जन्नत से निकलकर जहन्नम की ओर जा रही है, हिदायत के रास्ते से भटक कर गुमराही के रास्ते पर जा रही है, अपनों को छोड़कर गैरों के घर जा रही है। इसलिए मुसलमानों, सुनो सुनो, मैं उसके तमाम लवाज़िमात में नहीं जाना, वक्त को ज्यादा लेना नहीं चाहता। चार चीजें बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप इजाजत दे तो बताओ, और तो इजाजत दीजिए तो मैं दुआ कराऊं। अगर इजाजत हो तो कहिए इंशाअल्लाह बता दो, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। सुनेंगे कि दुआ करा दें? सुना था तो शायद ये कारी साहब को पता है, आप लोगों को पता नहीं। मैं मॉडलिंग जमाने का रिमाउंड सिस्टम मॉडल हूँ। कौन मौलवी हूँ? मॉडलिंग जमाने का रिमाउंड सिस्टम मौलवी हूँ। क्या जब तक लोग मुझको ऑन रखते हैं मैं ऑन रहता हूँ, जब लोग मुझको ऑफ कर देते हैं तो मैं ऑन मैं वो मौला साहब नहीं हूँ। एक मौला साहब आए थे सिवान में, एक मौला ज़ैनुल हक साहब थे, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से, आमीन। मौला ज़ैनुल हक साहब, अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भरे। मौला ज़ैनुल हक साहब सुनाया करते थे कि एक मुक़र्रिर साहब थे, जब तकरीर करने जाते थे तो बिस्लीन की गोली खा लिया करते थे और तकरीर किया करते थे। क्या खा लिया करते थे? बिस्लीन की गोली खा लेते थे और तकरीर किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनका मालूम था कि जब बिस्लीन खत्म तो तकरीर खत्म हो जाया करती थी। वो समझ गए थे कि जितना देर बिस्लीन की गोली चलती है उतनी ही देर मेरी तकरीर चलती है।
ایک دن حادثہ یہ ہوا کہ مولانا صاحب کا ہے صدری پہنے تھے، کرتا کے اوپر صدری پہنے بابا لوگ صدری پہنے ہوئے تھے، وہ گول گئے جیب میں بسلین کی گولی رکھے تھے، ایک دن اچانک ہاتھ کا ہے جیب میں لگائے اور کیا ہے بسلین کے بہانے کیا ہے کوٹ کا بٹن ٹوٹ گیا تھا، اس میں رکھا تھا، وہ بٹن کو کھا گئے اور کھانے کے بعد میرے دوستوں تقریر کرنے لگے، تقریر کرتے 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 تقریر ختم ہو گئی اور بسلین کی گولی گلی نہیں تھی، انہوں نے کہا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا کہ آج چمتکار ہو گیا کہ میری تقریر ختم ہو گئی اور بسلین کی گولی گلی رہے۔ مولانا جب منہ میں ہاتھ لگاتے ہیں نکال کر دیکھتے ہیں تو بسلین کی گولی تو تھی نہیں، وہ کوٹ کا بٹن تھا، وہ بیچارہ کیسے گل تھا۔ مولانا پریشان تھے کہ میری تقریر ختم ہو گئی اور ابھی تک یہ گلی نہیں۔ تو کچھ حادثے بھی گلی میں ہوا کرتے ہیں کہ کہا کچھ لوگ کی تقریر رٹی ہے، وقت دیا ہے، چند وقت کے لیے ہوگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کرم ہے اگر آپ چاہیں گے تو فجر کے وقت دعا مان کے جائیں گے۔ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، قاری صاحب پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، ارے پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، وقت یہ خود بتائے گا کہ غدار کیا کہہ رہے ہیں، بہت عمدہ۔ پتا چلے گا کہ ہمارے مقررین سمٹ جاتے ہیں، اسٹیج والے بھاگ جاتے ہیں کہ پنڈال اور شامیانے والے کرسی چھوڑ کر، یہ تو وقت آنے کا فیصلہ ہوگا، وقت آنے کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ طے کرو، یہ بھائی کیا ہے، یہ طے کرو کہ پہلے وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، وقت یہ خود بتلائے گا کہ غدار کون ہے، وقت یہ بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ ایسے سامعین میں سن کر ایک بار کہے، سامعین کو انشاءاللہ سن کر میں نے مولانا ہارون صاحب قمر ریاضی کا شعر، اللہ ان کا ہے غریق رحمت کرے، انہوں نے کہا تھا کہ میں سامعین کی انشاءاللہ سن کر میں نے ایٹم بم سمجھا تھا، سامعین کو انشاءاللہ سن کر میں نے انہیں ایٹم بم سمجھا تھا، بعد میں تو اکیلے کا تھم نکلا تھا، بعد میں تو اکیلے کا تھم نکلا تھا۔ وقت آنے پر پتا چلے گا ادھر والے ایٹم بم ہے، ادھر والے ایٹم بم ہے، ادھر والے کیلا کے تھم ہے، ادھر والے کیلا کے تھم ہے۔ بہرحال آئیے میرے دوستوں میں بتا ہی رہا تھا، چار کام کرنی ہے اور چار کام وہ کرنی ہے کہ اگر ہم کرتے ہیں تو جتنے ارتداد کے قریب میری بیٹیاں جا رہی ہیں، میری بہنیں جا رہی ہیں، میری گھر کی عورتیں جا رہی ہیں، میری عزتیں جا رہی ہیں، روز بروز یہ کام ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت یہ آپ کو کیا ہے ارتداد کے قریب لایا جا رہا ہے، اسلام سے پھیرا جا رہا ہے، موڑا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، بہلایا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، لالچ دلایا جا رہا ہے اور ادھر سے ادھر آپ کو واپس لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ادھر نہ جانے سے میرے دوستوں، ہم نے اور آپ نے وضو کی سنت اور فرض کو تو یاد کیا ہے، تو وضو میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، یہ تو آج کے مسلمانوں کتنے ہیں بابو، ماشاءاللہ بابو کو دیکھیں وضو کے فرائض پتا ہے، آج کے مسلمانوں کو غسل کے فرائض معلوم ہے، آج کے مسلمانوں کو نماز کے فرائض یاد ہے، واجبات یاد ہے، سنت سنن یاد ہے، مستحبات یاد ہے، مندوبات یاد ہے، مکروہات یاد ہے، مبطلات یاد ہے، مفسدات یاد ہے کہ نمازیں مفسد کس سے ہوتی ہے، باطل کس سے ہوتی ہے، ختم کس سے ہوتی ہے، سجدہ سو کب واجب ہوتا ہے، کب واجب نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے کیا کیا ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا، نماز کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، یہ تو آج کے مسلمان کو پتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں سنو، میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، اپنے بچیوں کو ابتدا سے بچانا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ابتدا سے بچانا، مرتد ہونے سے بچانا، غیروں کے گھر جانے سے بچانا، غیروں کے گھر جانے سے بچانا۔ کیا کچھ پیغامات ہے جو میں دے کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام کیا ہے، یاد رکھیے وضو کے فرائض یاد ہے سبحان اللہ، غسل کے فرائض یاد ہے سبحان اللہ، نماز کے فرائض یاد ہے الحمدللہ، لیکن نکاح کے فرض کتنا ہے، نکاح میں کیا ہے، یاد ہم کو آپ کو جاننا ہے۔ اس میں فرض جاننا ہے، اس میں جاننا ہے، کس میں فرض جاننا ہے، کوئی ایسا ہی بندہ ہو جو کھڑا ہو کر دے کہ نکاح میں کون کون کام فرض ہے، کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر بتا دے، پورے چکر گزرا ہو جائے تو اس میں کوئی بتا دے کہ نکاح میں کون کام کرنا فرض ہے۔
कौन काम निकाल पास है मेरे भाई? ये बाबू हुजूर के फराइज सुना रहे हैं, हुजूर के फराइज सुना रहे हैं, नमाज के फराइज सुना रहे हैं। अरे मुसलमानों सुनो सुनो, अरे मुसलमानों सुनो, निकल जाओ, बहुत सुना है और कुछ काम की बात सुनकर जाओ। क्या कि निकाह के अंदर बेटा हो या बेटी, निकाह के अंदर एक काम करना फर्ज है, एक काम करना। मौलाना साहब आपका नंबर रखा होगा ना? आज अब इनके पास दिखाई से लेकर सगाई से लेकर शिकाई से लेकर मंगनी कढ़ाई से लेकर चौथी निजाई तक, मेरे निजामत से कढ़ाई तक, बारात ले जाई तक, बालों पर नहलाई तक, माटी खुदाई तक, पानी भराई तक, नहजुआ कराई तक, शाम कराई तक, गुलारा कराई तक, हृदय ढूंढकर कराई तक, इस तमाम के तमाम काम को हमको आपको देखना है। देखना है ना? देखना है भाई, देखना क्यों नहीं? देखना है। क्या देखना है? कि हमारे घर में जब शादी होती है, आज का मुसलमान अजीब है, जब कुर्बानी करना है तो पूछता है कि मौलाना हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है, ताकि मरी साहब को आदेश की कुर्बानी नहीं के जीवा आकर कहता है मौला साहब सुनी ना, लेकिन हम कर्जा में बनी, हम इतना कर्जा